ایک کالی لڑکی آئی بادشاہ کے دربار میں، ایک گوڑی لڑکی آئی بادشاہ کے دربار میں، دونوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھ کو نوکری دے دو، آنگن باڑی کی نوکری دے دو۔ بادشاہ سوچا کہ دونوں کو بیوقوف بنانا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا ایک ہی کوٹا ہے، دو لڑکی کا دعویٰ ہے، کسی کو دیں گے اس کا دل رہے گا، کسی کو منع کر دیں گے اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ منطق سے نکلنا چاہتا تھا بادشاہ، لڑکی نے فلسفے سے پھنسا لیا۔ اب بادشاہ سلامت میں گوری ہوں مجھ کو دے دو، میں کالی سے اچھی ہوں۔ کالی نے کہا بادشاہ سلامت میں سیرت والی ہوں، مجھ کو دے دو، میں گوری سے اچھی ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جو لڑکی ثابت کر دے گی میں کالی ہوں گوری سے اچھی ہوں، گوری ہوں کالی سے اچھی ہوں، اس کو نوکری مل جائے گی۔ تو گوری لڑکی نے کہا موتی سفید ہے، قیمت ہے اس کی لاکھوں، اور کوئلہ ہے کالا، پیسوں میں ڈھیر پالے۔ اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا، اور جو دوزخی ہوں گے منہ ان کے ہوں گے کالے۔ بادشاہ سلامت موتی کو دیکھیے گورا ہوتا ہے کوئلے سے بڑھ کر کے، اور جنت میں جانے والوں کا چہرہ گورا ہوگا جہنمی سے بڑھ کر کے ہے، اسی طرح میں گوری ہوں کالی سے بڑھ کر کے ہوں۔ تو کالی نے کہا کہ بادشاہ سلامت جلدی کا فیصلہ شیطان کا فیصلہ ہے مشک نافہ کالی، قیمت میں بیش غالی، روئی سفید ہے، پیسوں میں ڈھیر پالی، آنکھوں کی پتلی کالی ہے، نور کا وہ چشمہ، اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی۔ بادشاہ سلامت روئی سے بڑھ کر کے کستوری ہے، اب کستوری کالی ہوتی ہے، اسی طرح میں گوری سے بڑھ کر کے ہوں، اور آنکھ میں جو پتلی ہے جس میں روشنی ہوتی ہے وہ کالی ہوتی ہے، گوری نہیں ہوتی ہے۔ جیسے پتلی افضل ہے اسی طرح میں افضل ہوں، مجھ کو نوکری دے دو۔ تو گوری نے سوچا اگر میں خاموش رہوں گی مقدمہ ہار جاؤں گی، اس نے کہا کاغذ سفید ہیں قرآن پاک والے، تو جھٹ سے کالی نے کہا اور ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے۔ گوری نے کہا رخ مصطفیٰ ہے روشن، دانتوں میں ہے اجالا، کالی نے کہا اور زلف ان کی کالی، کملی کا رنگ کالا۔ گوری نے سوچا کہ یہ تو برابر میرا پیچھا کر رہی ہے، جواب دے رہی ہے، اس کو ہرانا ہے کسی صورت سے۔ اس نے آخری مصرع کہا میلاد کا جو دن ہے روشن وہ بالیقین ہے، تو کالی نے کہا معراج کی جو شب ہے کالی ہے یا نہیں ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا حضور پہلے تو رگڑا چل رہا تھا، اس کے بعد جھگڑا شروع ہوا، اب مشاعرہ چل رہا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ آپ نے ہی تو بکھیڑا کھڑا کیا ہے، تو تھوڑا سا صبر کر لیے، دیکھیے اونٹ کس کروٹ پہ بیٹھتا ہے۔ تو گوری نے بڑے پیار سے خطاب کیا ہے بادشاہ کو، انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے، سورج سفید روشن تارے سفید سارے۔ بادشاہ سلامت سر اٹھا کر کے آسمان کو دیکھیے، چاند بھی گورا ہے، سورج بھی گورا ہے، ستارے بھی گورے ہیں، اسی طرح میں گوری ہوں، مجھ کو فضیلت ہے۔ تو کالی نے کہا انصاف کیجئے گا ہے آپ عقل والے، کالا غلاف کعبہ حضرت بلال کالے۔ اب بادشاہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، وزیر سے کہتا کیا کرنا چاہیے؟ کہا حضور جلدی سے دونوں کو نوکری دے دیجیے ورنہ قیامت کی صبح تک مشاعرہ جاری رہے گا۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل، تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے، حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔
अभी कारी साहब ने एक फरमाइश कर दिया है, आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है? दोनों हाथ उठा दीजिए। खैर 3 मिनट का नमूना है, आप भी सोचेंगे किस मुसीबत के हवाले हुए, पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। खैर मैं आप जान छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ, बस आखिरी फरमाइश है, 3 मिनट का सुना रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। एक फरियाद आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले लड़का लड़की को लेकर के भागता था, लड़का लड़की को लेकर के भागता था। चाहे मुसलमान लड़का लड़की को लेकर के भागे, चाहे गैर मुस्लिम लड़का लड़की को लेकर के भागे, लेकिन इस साल के अंदर 2 साल से 3 साल से कुछ और हो रहा है। लड़का लड़की को लेकर के भाग नहीं रहा है, चाहे मुसलमान लड़का हो चाहे गैर मुस्लिम लड़का हो, अब लड़की ही लड़के को लेकर के भाग रही है। और जानते हैं ये हंसने की बात नहीं, ये रोने की बात। आपको जो नुकसान बताने के लिए जा रहा हूं, जो फरियाद आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, आपका कलेजा मुंह को आ जाए। मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है। इमारत शरिया की रिपोर्ट है, 1 साल के अंदर, ये 2022 के अंदर 3 लाख लड़कियां मुसलमान की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग गई। और खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामद बरकातुम लिखते हैं क्यों भागती है? 3 वजह से। पहली वजह यह है कि शादी को मुसलमानों ने इतना महंगा कर दिया है, इतना महंगा कर दिया कि तिजारत बना दिया। जाहिल से जाहिल अंगूठा टेक, बगैर बुलेट के, बगैर तिलक के, बगैर जहाज के निकाह करता ही नहीं, चाहे जेब में गाड़ी चलाने का पेट्रोल हो या ना हो। उसके नतीजे में मुसलमान गरीब लड़कियां गैर के साथ भाग रही, पहली वजह। दूसरी वजह, माँ बाप को बेटे से ज़्यादा बेटी को नौकरी कराने का इतना नशा है कि आंख बंद करके अपनी बेटी का उस स्कूल में दाखिला कर देता है जिसमें लड़के भी पढ़ते। अरे अल्लाह के बंदे, नौकरी ही करानी है तो उस स्कूल में दाखिला कराओ जिसमें लड़की ही सिर्फ पढ़ती है। लेकिन आंख बंद करके उस स्कूल में दाखिला करा दिया जिसमें लड़के भी पढ़ते हैं। अब इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भाग गई। तीसरी वजह जो दिखाने के लिए जा रहा हूँ, बाप ने बड़ा बड़ा स्क्रीन टच मोबाइल बेटी को खरीद करके दिया। अब वो किससे बात कर रही है, माँ बाप को कोई मतलब नहीं। कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, माँ बाप को कोई मतलब नहीं। घर में बकरी सूने, घर में बकरी सवासी। लड़की भाग गई। जानते हैं क्या नुकसान हुआ? 2 नुकसान हुआ। औरत की आबरू अलग गई, उसका ईमान अलग चला गया। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, आप अपनी शादी को सुन्नत के मुताबिक कीजिए और उस स्कूल में अपनी बेटी का दाखिला कराइए जिसमें सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं, और अपनी बेटी को स्क्रीन टच मोबाइल मत दीजिए। मैं गारंटी लेता हूं आपकी बेटी को अल्लाह फातिमा और आयशा बनाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इसको। एक बादशाह थे, उसके 3 वज़ीर थे। एक वज़ीर बंगाली था, एक वज़ीर बिहारी था, तीसरा वज़ीर पंजाबी था। पंजाबी कहता था मैं बिहारी से अच्छा, बिहारी कहता था मैं बंगाली से अच्छा, और बंगाली कहता था बिहारी पंजाबी सबसे अच्छा। सब तकब्बुर करते थे और दूसरे को इज्जत देने के लिए, तवाज़ु करने के लिए कोई तैयार नहीं। बादशाह तंग आ चुका था तीनों के झगड़े से, सोचा कि तीनों को ठिकाने लगाना हो। तीनों को बुला करके बादशाह ने कहा तीनों का इम्तिहान होगा, जो पास करेगा वो यहाँ रहेगा, जो इम्तिहान पास नहीं करेगा वो यहाँ से बर्खास्त हो जाए। बिहारी से पूछा कि तुमको क्या पसंद? का मुझे बैर पसंद है, का बैर लेकर के आओ। बंगाली से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद? का मुझे मालदा आम पसंद, का लेकर के आओ। पंजाबी से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद? का मुझे कटहल पसंद, का लेकर के। तीनों लाइन से लग गए। सबसे पहले बिहारी का इम्तिहान हो रहा, तो बादशाह ने बिहारी से कहा कि कैसे बैर खाते? का हुजूर गुठली निकालते हैं, छिलका फेंकते, चबा करके खाते हैं। का देखो इम्तिहान हो रहा है, गुठली नहीं निकाल सकते, छिलका फेंकने की इजाज़त नहीं, चबा करके खा नहीं सकते, निगल करके बैर पास करना होगा। बैर पास होगा, इम्तिहान पास, बैर अटका यहाँ से बर्खास्त। अब हाइब्रिड बैर था, वो सुगुआ बैर था, लंबा बैर था, कहाँ से पास होगा, जा करके अटक गया तो बाप बाप करने लगा, रोने लगा। उसके बाद जो खोखी हुई तो दोबारा मुंह में बैर वापस आ गया, अंदर नहीं गया तो हंसने लगा। बादशाह को बड़ी हैरत हुई कि इसका रोना तो समझ में आता है कि मौत का खौफ है, मौत का डर है, इसलिए रोता है, लेकिन हंसता क्यों? तो बादशाह ने हैरत से पूछा, वो नालायक, तेरा रोना तो समझ में आ रहा कि मौत के डर से तू रोता है, लेकिन हंसता क्यों? क्या हुजूर हंसने की वजह ये है कि छोटे से बैर में मेरा ये हाल है, ये आम कटहल वाले का क्या हाल हो। ये स्क्रीन टच मोबाइल ने बाप को बंदर बनाया, बेटी को हनुमान बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये लंका जलाएगी या लंका बुझाएगी?
ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں اپنی بیٹی کے ایمان کی حفاظت کیجیے، آبرو کی حفاظت کیجیے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے انشاءاللہ بیٹے سے زیادہ بیٹی پر نگرانی کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کے کر رہی ہے لال۔ چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کے کر رہی ہے لال۔ شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ۔ ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ۔ پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے۔ غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے۔ سینے میں ان کے دین کی عظمت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔